कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, பிரணாம் மாதா ஜி. நீங்க பிரணவம். வாசிக்கிறீங்களா இல்ல நான் வாசிக்கட்டுமா முதல் 5 நான் ஸ்லோகங்கள்? நான் வசிக்குவேன் மாதாஜி. இல்ல நீங்க வாசிங்க மாதா ஜி. 21 இருக்கும். நீங்க 5 நிராசி. ஸ்லோகம் வாசிங்க, அடுத்து நான் 5 வாசிக்கிறேன். ஆ, நிராசீர் யத சித்தாத்மா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுல மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. நான் புக்கு வச்சிருக்கேன். புக்கு நான் ஓகே வச்சிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. நிராசீர் யத சித்தாத்மா த்யக்த சர்வ பரிக்கிரகத ஷாரீரம் கேவலம் கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம். இத்தகு உணர்வுடையோன் மனமும் அறிவும் முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் தனது சொத்துக்களின் மீதான உரிமை உணர்வுகளை எல்லாம் துறந்து வாழ்வின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மட்டுமே செயலாற்றுகின்றான். இவ்வாறு செயல்படுவதால் அவன் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. பொருளுரை: கிருஷ்ண பக்தன் தனது செயல்களில் நல்ல தீய விளைவுகள் எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. அவனது மனமும் அறிவும் முழுமையான கட்டுப்பாடில் உள்ளது. நான் பரமனின் அம்சம் என்பதால் என்னால் செய்யப்படும் செயல்கள் உண்மையில் என்னால் செய்யப்படுபவை அல்ல, என் மூலமாக பரமனால் செய்யப்படும் செயல்களே என்பதை அவன் அறிவான். கை நகரும் போது அது கையின் சுய விருப்பத்தினால் அல்ல, முழு உடலின் முயற்சியினாலேயே அது நகருகிறது. சுய புலனுகர்ச்சியில் ஆர்வமில்லாத கிருஷ்ண பக்தன் எப்போதும் பரமனின் ஆவலுடன் இணைந்துள்ளான். ஒரு எந்திரத்தின் பாகத்தைப் போல அவன் செயல்படுகிறான். இயந்திரத்தின் பகுதி எவ்வாறு எண்ணெயிடப்பட்டு சுத்தமாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறதோ அதுபோல கிருஷ்ண பக்தனும் பகவானின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக தனது செயல்களால் தன்னை பராமரித்துக் கொள்கிறான். எனவே அவன் தனது முயற்சிகளின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. ஒரு மிருகத்தைப் போல அவனது உடல் கூட அவனுக்கு சொந்தமானது கிடையாது. மிருகத்தின் சொந்தக்காரன் சில சமயங்களில் தனது மிருகத்தை கொடூரமாக கொன்றாலும் அது எதிர்ப்பதில்லை. உண்மையில் அதற்கு சுதந்திரம் எதுவும் இல்லை. தன் உணர்வில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தனுக்கு எந்த பௌதீக பொருளின் மீதும் பொய்யுரிமை கொண்டாடுவதற்கு நேரம் இல்லை. உடலையும் ஆத்மாவையும் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வம் சேர்க்கும் அவசியமும் அவனுக்கு இல்லை. எனவே இத்தகு பௌதீக பாவங்களால் அவன் களங்கம் அடைவது இல்லை. தனது செயல்களின் எல்லா விளைவுகளிலிருந்தும் அவன் விடுதலை பெற்றவன்.
இத வந்து கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்களை பத்தி சொல்லியிருக்க மாட்டாரு. கிருஷ்ண பக்தி இருக்கிறவங்க வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணரால தான் நடக்கும். எல்லாமே கிருஷ்ணரால தான் செயல்படுது. அவனுடைய உடல் கூட கிருஷ்ணரால தான் செயல்படுது. அதாவது நான் பரமனின் அம்சம் அப்படின்னு சொல்றதுனால என்னால எந்த செயலும் செய்யப்படவில்லை. எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணருடைய பரமன் மூலமா வந்து என்னுடைய உடல் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். இப்போ ஒரு கையை எடுத்து நம்ம ஒரு கை நகருதுன்னா கூட அது என்னுடைய சுய அந்த கை மட்டும் செய்யற வேலை கிடையாது. உடல் உடல் முழு உடலுடைய முழு முயற்சினாலதான் அது வந்து நகருது கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது மாதிரி வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிற எந்த ஒரு பக்தன் வந்து எல்லாமே பரமனாலதான். பரமனால் என் உடல் வந்து நகருது, என் உடல் என்னுடைய செயல் நடக்குது, அவர்னாலதான் எல்லாமே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது மாதிரி இந்த கிருஷ்ண பக்தன் எப்பயுமே வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து தன்னைத்தானே ஈடுபடுத்தி சொல்றான். அதனால அவனுக்கு எந்த விளைவுகள், அவன் பக்தி தொண்டு பண்றப்ப அவனுக்கு நல்லது தீயது எந்த நடந்தாலுமே அது வந்து அவனை பாதிக்காது. அதாவது ஒரு மிருகம் வந்து சொந்தக்காரனுக்கு வந்து அது என்ன செய்யணும், அவ்வளவு வேலை. ஒரு கழுதையெல்லாம் நல்ல வேலை பார்க்கும் அந்த உரிமையானவனுக்கு. ஆனா அவன் வந்து அதை அடிப்பான். அது வந்து எவ்வளவுதான் கொடுமைப்படுத்தினாலும் அது வந்து எதிர்க்காது. அது மறுபடியும் அவன் சொல்றதை செஞ்சுட்டே தான் இருக்கும். அதுக்கு வந்து உண்மையான சுதந்திரம் வந்து எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு. ஆனா உண்மையான கிருஷ்ண பக்தன் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கிற பொருள்கள் மீது வந்து பொய்யுரிமை, பொய்யா கூட அதை ஆசைப்பட மாட்டான். எதுவுமே ஆசைப்பட மாட்டான்னு சொல்லி சொல்றாங்க. உடல் ஆத்மா ரெண்டு எல்லாமே வந்து உடலையும் ஆத்மாவை வந்து நல்ல வழியில கிருஷ்ண பக்தியில தான் செயல்படுத்துமா. கிருஷ்ண பக்தன் வந்து கெட்ட வழியில அநியாயமான வழியில வந்து ஒருத்தனை அடிச்சுட்டு அவங்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை கொடுங்கணும் அப்படிலாம் நினைக்கிற அந்த பழக்கம் எதுவுமே, தீய வழியில செய்யற பழக்கம் வந்து கிருஷ்ண பக்தனுக்கு வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால அவன் வந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கை அவனை பாதிக்காது அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு இருக்காங்க, அவங்க ஒரு ஸ்லோகம் வாசிக்கட்டுங்களா? ஒன் ஒன் வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரபு ஜானகிராமன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கிறீங்களா? ஏன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூஸா வாசிக்க முடியாது, ஒன்னா வாசிச்சுக்கலாம். வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? ஜானகிராமன் பிரபு வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண அத்தியாயம் 20. வாசிங்க. 4:22ங்களா? ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा कबीरदास प्रभु, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, कन्नमल माता जी, हरे कृष्णा. Hare Krishna Mataji, Dhanvat Prana. I'm traveling. Whenever I sit in the car, I'll read Mataji. Sure प्रभु. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा माता जी படிக்கிறேன். हरे कृष्णा प्रभु. பதம் 22. 22. லாப சந்துஷ்டோ தத்வந்த வாதிதோ விமத்சரஹ சமசித் தாவ் அசித்தௌ ச கிருத்வாவி ச நிபத்ததே. எவனொருவன் தானாக வரும் இலாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பொறாமையற்று வெற்றி தோல்விகள் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றானோ அவன் செயல்களை செய்யும் பொழுது ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பொருளுரை. கிருஷ்ண பக்தன் தனது உடலை பராமரிப்பது கூட பெருமுயற்சி எதுவும் செய்வதில்லை. தானாக அடையப்படும் லாபங்களில் அவன் திருப்தி கொள்கிறான். அவன் கடன் வாங்குவதில்லை, யாசகம் கேட்பதும் இல்லை. ஆனால் தனது சக்திக்கு ஏற்றவாறு நியாயமாக உழைத்து தனது நேர்மையான வேலையினால் கிடைப்பதை வைத்து திருப்தி அடைகின்றான். எனவே அவன் தனது வாழ்வில் சுதந்திரமாக உள்ளான். மற்றவர்களது சேவை கிருஷ்ணருக்கான தனது சேவையில் தடையாக இருப்பதை அவன் அனுமதிப்பதில்லை. இருப்பினும் அவன் கிருஷ்ணரின் தொண்டிற்காக பௌதிக உலகின் இருமைகளால் பாதிக்கப்படாமல் எந்த ஒரு செயலிலும் பங்கேற்க முடியும். வெப்பம், குளிர், இன்பம், துன்பம் போன்றவற்றால் ஜட உலகின் இருமைகள் உணரப்படுகின்றன. கிருஷ்ண பக்தன் இருமைக்கு அப்பாற்பட்டவன். ஏனெனில் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக அவன் எதையும் செய்ய தயங்குவதில்லை. எனவே அவன் வெற்றி தோல்வி இரண்டிலும் சிரமமாக உள்ளான். உன்னத அறிவில் முழுமை அடையும் பொழுது அவன் அறிகுறிகளை காணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன்.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம் பிரபு. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அந்த ஆம், குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தானாக வரக்கூடியதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இந்த பௌதீகமாக உடலை வளர்க்கணும் அந்த மாதிரியான நிலையில அவங்க இல்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய ஆர்வம் முழுவதும் பகவானுக்கு வந்து தொண்டு பண்ணணும்ன்ற அந்த இதுலதான் இருக்கு. அதனால ஜட ரீதியான செயல்கள்ல வந்து அவங்க ரொம்ப விருப்பம் காட்டுவது அல்ல. அது மட்டுமல்ல, இருமையிலிருந்து விடுபட்டு உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இன்பம் துன்பம் அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்காங்களே தூய பக்தர்களுடைய நிலை இதுவாக பார்க்கிறோம். நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகளாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களாக இருக்கட்டும், பொறாமையுற்று பொறாமை அற்று பொறாமை இல்லாம வெற்றி தோல்விகளை நிலையாக எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரே சமநிலையா பாவிக்கிறாங்க, ஒரே நிலையில இருக்காங்க. அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவங்க அந்த ஜட உலகில செயல்களை செய்தாலும் அவங்க வந்து பாதிக்கப்படுறதில்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த இருமைகளை கடந்து இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுதான். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒன்று கடன் வாங்குவதில்லை. கிருஷ்ண பக்தன் கடன் வாங்க மாட்டாங்க, யாசகம் கேட்பதில்லை. நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகள் எது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள்ல ஒரு மரத்தடி நிழல்ல இருந்து அவங்க அந்த அந்த பாடல்கள்லாம் எழுதினாலும் அடுத்த நாள் அதே மரத்தடியில இருக்க மாட்டாங்களா. ஏன்னா அது என்னோட மரம்ன்ற மாதிரியான ஒரு ஆசை வந்துடும்ன்றதுக்காக அவங்க மாறிட்டே இருப்பாங்களாம். சோ அதுதான் அவங்களுடைய தன்மை. சோ அவங்க கடன் எதுவும் வாங்குறது கிடையாது, யாரிடமும் பிக்ஷை கேட்கறது கிடையாது. தன்னுடைய சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி நியாயமாக உழைத்து நேர்மையாக ஒரு வேலையை செய்து அதுல தன்னில் திருப்தி உடைகின்றார்கள். மத்தவங்க மேல பொறாமை கிடையாது. இதுக்கு வந்து ஒரு என்ன இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, இப்படி அவங்க தன்மையில இருக்கிறதுனால, கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறதுனால, இந்த பௌதீக உலகில் இருக்கக்கூடிய இருமைகளால அவங்க பாதிக்கப்படுறதே கிடையாது. எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியாக அவங்க எடுத்து செல்றாங்க. சோ இப்ப இருமைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்கள். அவங்களுடைய ஒரே நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது, அதுல மட்டும் உறுதியாக இருக்காங்க. உன்னத அறிவில் முழுமையடையும் போது இந்த அறிகுறிகளை காணலாம். இந்த நிலைக்கு நம்ம எப்படி வருவோம் அப்படின்றத பிரபுபாதருடைய நம்ம பர்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து வாசிக்கணும். ஒரு இதுலயும் அப்படி அப்படி ஒரு 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 ஸ்லைட்டா வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து ஆன்சர் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? கிருஷ்ண பக்தி அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா, உன்னத அறிவில் முழுமையடையும் போது இந்த அறிகுறிகளை காணலாம். பகவானை பத்தின ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த பார்க்க முடியுது. அதனாலதான் 4வது அத்தியாயத்தோட பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது ஸ்லோகம். హరే కృష్ణ మాతాజీ కనైవాస్కి కదసంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానవస్తి సేదస యజ్ఞానయ சரத கர்ம சமக்ர பிரவிலீயதே. மொழிப்பொழிப்புரை பொருளை மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றது. பொருளுரை. பூரண கிருஷ்ண உணர்வை அடைந்தவன் எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பௌதிக குணங்களின் களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். கிருஷ்ணருடனான தனது உறவின் சுரூப நிலையை அவன் அறிந்திருப்பதால் அவனால் முக்தி அடைய முடியும். இதனால் அவனது மனம் கிருஷ்ணரின் நினைவிலிருந்து விலகுவதில்லை. இதனை தொடர்ந்து அவன் எதை செய்தாலும் மூல விஷ்ணுவான கிருஷ்ணருக்காகவே செய்கிறான். எனவே அவனது செயல்கள் அனைத்தும் யாகங்களே. ஏனெனில் பரமபுருஷரான கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுவதுதான் யாகம். இத்தகைய செயல்கள் எல்லாவற்றின் விளைவுகளும் நிச்சயமாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுவதால் அவன் ஜட விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணாம் பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படக்கூடிய செயல் வந்து யக்ஞத்திற்கு இணையாக கருதப்படுகின்றது. நம்மளுடைய இப்ப இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் மட்டுமல்ல, பூர்வ ஜென்ம பாவங்களையும் வந்து அழிக்கக்கூடிய வல்லமை வந்து இந்த யாகத்திற்குன்னு பாக்குறோம். அந்த யாகத்தோட பலன் வந்து விஷ்ணுவுக்கே கொடுக்கிறோம், விஷ்ணுக்கு தான் ஆகுதி பண்றோம். விஷ்ணுவோட மூலம் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். சோ இப்படியாக நாம் அவரை திருப்திப்படுத்துறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனாலதான் கலியுகத்திற்கு உகந்த தர்மம் என்ன? பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். சோ நாம சங்கீர்த்தனம், நாம யக்ஞம் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஜட இயற்கை குணங்கள்ல பற்றற்று நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்கள், அந்த 3 குணங்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து 81 குணங்களை வந்து மனிதர்கள் வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுல எல்லாம் பற்று இல்லாம
திவ்யமான ஞானத்துல நிலை பெற்றிருக்கவங்க கூடிய செயல்கள் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கிறது நமக்கு வந்து நிதர்சனமாக இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு பிளஸ் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அதுல இருந்து நமக்கு அந்த புரிதல் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 24வது ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கிறேன். 25 மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. விஜய் மாதாஜி. ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहितं ब्रह्मैव तेन கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா. மொழிபெயர்ப்பு and பொருளுரை by His Divine Grace A.C. பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதர். ஸ்ரீல பிரபாதருக்கு ஜெய். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயல்களுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். சோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், நம்மளுடைய செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது ஆக்சுவலா இந்த பூலோகத்துல நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்கள் நம்ம இங்க பயிற்சி எடுத்துட்டு இருக்கோம். எப்படி கோலோக விருந்தாவனத்தில் நம்மளுடைய நித்தியமான கடமையை செய்யணும்ன்றதுக்காக இங்க நம்ம பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம். சோ இதுல நம்ம முழுமையாக ஆழ்ந்து இருக்கும்போது we are qualified. அதனால ஏன்னா அங்கேயும் போய் பகவானுக்கு நித்தியமான சேவை தான் செய்ய போறோம். அதனால அப்படிப்பட்ட இந்த பௌதிக லோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க கிருஷ்ண உணர்வில் திளைத்திருக்கும் போது அவங்க வந்து ஆன்மீக உலகையும் அடைவார்கள். ஏன்னா அவங்களுடைய அனைத்து செயல்களும் வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். நம்ம பகவானை 3 நிலைகள்ல புரிஞ்சுக்கிறோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர் அனைத்துமே வந்து பகவானுடையதுதான். அந்த ஒரு வெவ்வேறு நிலைகள்ல வந்து அவரை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பொருளுரை கிருஷ்ண பக்தியின் செயல்கள் எவ்வாறு இறுதியில் ஆன்மீக இலக்கை நோக்கி கொண்டு செல்கின்றன என்பது இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண பக்தியில் பல்வேறு செயல்கள் உள்ளன. அவை பின்வரும் பதங்களில் விளக்கப்படும். ஆனால் தற்போது கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கை மட்டும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பௌதீக கலங்கத்தினால் பந்தப்பட்டுள்ள கட்டுண்ட ஆத்மா ஜட சூழ்நிலையில் செயலாற்றுவது நிச்சயம். இருப்பினும் அத்தகைய சூழ்நிலையிலிருந்து அவன் வெளியேற வேண்டும். கட்டுண்ட ஆத்மா பௌதீக சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியேறும் முறையே கிருஷ்ண உணர்வாகும். ரொம்ப தெள்ள தெளிவாக நம்மளுடைய பிரபுபாதர் இங்க கொடுத்திருக்காரு. வாட் இஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றத இங்க கொடுத்திருக்காரு. இந்த கட்டுண்ட பௌதீக லோகத்துல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில போறது, அதை எப்படி நம்ம பயிற்சி பண்றதுன்றத சொல்லித்தரது தான் நம்மளுடைய அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். உதாரணமாக அளவுக்கு அதிகமாக பால் பொருட்களை உட்கொண்டதால் வயிற்றை கெடுத்துக்கொண்டு துன்புறும் ஒரு நோயாளி மற்றொரு பால் பொருளான தயிரின் மூலம் குணப்படுத்தப்படுகின்றான். இங்கே கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் ஜடத்தில் மூழ்கியுள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாவை கிருஷ்ண உணர்வினால் குணப்படுத்த முடியும். இந்த வழிமுறை பொதுவாக யக்ஞ அல்லது விஷ்ணுவின் திருப்திக்காக மட்டுமே, அதாவது கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக மட்டும் செயலாற்றப்படும் செயல்கள் யாகங்கள் எனப்படுகின்றது. அவரை மையமாக வைத்துக்கொண்டு நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்தும் வந்து யக்ஞங்களாக கருதப்படுகின்றது. அப்படி இல்லைன்னா நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை அனைத்தும் அவரை மையமாக வைத்து நம்ம பண்ண வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சோ ஜட உலகின் செயல்கள் எந்த அளவிற்கு விஷ்ணுவிற்காக மட்டும் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படுகின்றனவோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உலகின் செயல்கள் எந்த அளவிற்கு விஷ்ணுவிற்காக மட்டும் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படுகின்றனவோ அந்த அளவுக்கு சூழ்நிலை ஆன்மீக மயமாக்கப்படுகின்றது. பிரம்மா அப்படின்னாக்கா பிரம்மன் என்ற வார்த்தைக்கு ஆன்மீகம் என்று பொருள். இறைவன் ஆன்மீகமானவர். அவரது திவ்யமான உடலிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கதிர்கள் பிரம்ம ஜோதி, அவரது ஆன்மீக தேஜஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த அருவவாதிகள்லாம் பகவானுக்கு உருவம் இல்லை, அவர் உருவமற்றவர்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரம்ம ஜோதியில தான் அவங்க வந்து மனம் லயிக்கப்படுகின்றது. அந்த பிரம்ம ஜோதியே எங்கிருந்து வருகின்றது அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த ஒளிக்கதிர்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அவருடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கதிர்கள் தான் அந்த பிரம்ம ஜோதி. அவரது ஆன்மீக தேஜஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இருப்பவை அனைத்தும் இந்த பிரம்ம ஜோதியிலேயே நிலை பெற்றுள்ளன. ஆனால் இந்த ஜோதியானது மாயையினாலோ புலனுகர்ச்சியினாலோ மறைக்கப்படும் போது அது எனப்படும். சோ அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளாம அப்ப இந்த மாயாவாதிகள்லாம் என்ன சொல்றாங்க, பகவானுக்கு உருவம் இல்லை இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி இது நடக்குது அப்படின்னாக்கா மாயையிலால மறைக்கப்படுகின்றது இல்லது
புலனுகர்ச்சியால என்ற அந்த மமதை வரும்போது இந்த பௌதீக திரையினை கிருஷ்ண உணர்வால் உடனடியாக அகற்றிவிட முடியும். இதை எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ண உணர்வினால் மட்டுமே இந்த பௌதீக திரையை விலக்கிவிட்டு பகவானை முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்விதமாக கிருஷ்ண உணர்வில் அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருள், அந்த அர்ப்பணத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர், அர்ப்பணிப்பதற்கான வழிமுறை, அர்ப்பணம் செய்பவர் மற்றும் அர்ப்பணத்தின் விளைவு, இவையெல்லாம் சேர்ந்ததே பிரம்மன் அல்லது பூரண உண்மை எனப்படும். சோ பகவானை பூரணமாக நம்ம உணர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த யக்ஞத்தை செய்கிறோம். அந்த யக்ஞமாகப்பட்டது, அந்த யாகமாகப்பட்டது எதற்காக திருப்திப்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துறது. விஷ்ணுவோட மூலம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. பூரண உண்மை மாயையால் மறைக்கப்படும் போது பௌதீகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பூரண உண்மையின் தொண்டில் பௌதீகம் உபயோகப்படுத்தப்படும் போது அது தனது ஆன்மீக உணர்வை மீண்டும் அடைகின்றது. நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செயலும் ஆன்மீக உணர்வுல செய்யும் போது அது பௌதீகமாகவே இருந்தாலும் அது ஆன்மீகத்துல நம்மளை திளைத்து செல்லும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பிரபு கூட விருந்தாவன் போயிட்டு வந்தாங்க. அவங்க நினைச்சிருந்தா வேற எங்கேயாவது போயிருந்திருக்கலாம். இயர்லி ஒன்ஸ் எங்கேயாவது வெளியில போகணும் ஃபேமிலியோட. ஆனா அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, விருந்தாவன் நிறைய பேர் வேற வேற எங்கெங்கயோ போறாங்க இல்லையா? ஆனா நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகம் சார்ந்து அந்த கோவிலுக்காகவும் இல்ல புனித ஸ்தலத்துக்கு போறது. சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான செயல் தான் அது. இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் போது அது ஆன்மீகமாக மாறுகின்றது. மற்ற இடங்கள்ல இருந்து நாம் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆன்மீக செயல்களும் பன்மடங்கு பலனை இந்த புனித ஸ்தலத்துல கொடுக்குது. அது நம்மளுடைய ஜெகநாத் பூரியாக இருக்கட்டும், அல்லது பிருந்தாவனமாக இருக்கட்டும், மாயாப்பூராக இருக்கட்டும், துவாரகாவா இருக்கட்டும். ஏன்னா அவர் அங்க லீலை பண்ண இடம். அப்ப நம்ம அங்க செய்யக்கூடிய ஆன்மீக செயல்கள் எல்லாமே பன்மடங்கு பலனை நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த பௌதிகமான செயல் ஆன்மீக உணர்வில் செய்யப்படும் போது, கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் போது அது ஆன்மீகமாக மாற்றப்படுகின்றது. மாயையில் உள்ள உணர்வை பிரம்மனிடம், அதாவது பரமனிடம் மாற்றும் வழிமுறையே கிருஷ்ண உணர்வு. சோ இந்த மாதிரி மக்களை கிருஷ்ண உணர்வில் கொண்டு செலுத்தி இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுதலை பண்றதுக்கு எடுத்துக்கொள்ற முயற்சி தான் நம்மளுடைய இஸ்கானோட முயற்சி. மனம் கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருக்கும் நிலை சமாதி எனப்படும். இத்தகைய உன்னத உணர்வில் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் யக்ஞ, பரமனுக்காக செய்யப்படும் யாகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா செயலையும் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யும் போது அது ஒரு யக்ஞமாக கருதப்படுகின்றது. ஈவன் ஒரு பிரசாதம் நம்ம எடுத்துக்கிறது கூட பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்துட்டு சாப்பிடும்போது அது ஒரு பௌதிகமான செயல் அல்ல, அது ஆன்மீகமாக மாற்றப்படுகின்றது. ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம். இத்தகைய ஆன்மீக உணர்வில் அர்ப்பணிப்பவர், உதவியாக இருப்பவை, செலவிடப்படுவது, யாகத்தை செய்பவர், அதாவது யாகத்தின் தலைவர், அதனுடைய விளைவு, இறுதி லாபம், இவை அனைத்தும் பூரணமான பரபிரம்மனில் ஒன்றாகி விடுகின்றன. இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். சோ நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யும் போது அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆன்மீகமாக மாறுது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி, விஜயராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. 25. தைவம் ஏவா பரே யஜ்யம் யோகின பரியுபாசதே பிரம்மாப்னாவ் அபரே யஜ்யம் யஜ்ஞேனைவோ பஜூபதி. சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சிலர் பரபிரம்மன் எனும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். பொருளுரை: மேலே குறிப்பிட்டபடி கிருஷ்ண உணர்வில் கடமைகளை செய்பவன் பக்குவப்பட்ட யோகி அல்லது முதல் தர யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஆனால் தேவர்களின் வழிபாட்டில் இது போன்ற யாகங்களை செய்பவரும் பரபிரம்மனை, இறைவனின் அருவத்தன்மையை நோக்கி இத்தகைய யாகங்களை செய்பவரும் உண்டு. எனவே பலதரப்பட்ட பிரிவுகளுக்கேற்ப பலதரப்பட்ட யாகங்கள் உள்ளன. பல்வேறு மக்களால் செய்யப்படும் பல்வேறு தரப்பட்ட யாகங்களை மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது மட்டுமே அவை பல வகைப்பட்டவை. உண்மையில் யாகம் என்றாலே முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவது மட்டுமே. அவர் யக்ஞ என்றும் அறியப்படுகிறார். பல்வேறு வகையான யாகங்களை, உலக சொத்துக்களை தியாகம் செய்யும் யாகங்கள், உன்னத ஞானத்தை நோக்கி செய்யப்படும் யாகங்கள் என 2 முக்கிய பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எல்லா உலக சொத்துக்களையும் துறக்கின்றனர். பிறரோ தற்காலிக பௌதீக சுகத்தை விரும்பி இந்திரன், சூரியன் போன்ற தேவர்களின் திருப்திக்காக உலக சொத்துக்களை துறக்கின்றனர். மேலும் அருவவாதிகளோ அருவ பிரம்மனில் கலப்பதன் மூலம் தங்களது தனித்துவத்தை தியாகம் செய்கின்றனர்.
அகிலத்தின் இயக்கத்திற்கு தேவையான வெப்பம், நீர், ஒளி முதலியவற்றை பராமரிப்பதற்காகவும் மேற்பார்வையிடுவதற்காகவும் பரமபுருஷரால் நியமிக்கப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த ஜீவன்களே தேவர்கள். பௌதீக லாபங்களை விரும்புவோர் வேத சடங்குகளின்படி பல்வேறு யாகங்களை செய்து தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அவர்கள் பகு ஈஸ்வரவாதி, பல கடவுள்கள் இருப்பதாக நம்புவோர் எனப்படுவர். ஆனால் பூரண உண்மையின் அருவ நிலையை வழிபட்டு தேவர்களின் ரூபங்களை நிரந்தரமற்றதாக கருதி ஒதுக்குவோர் தங்களது தனித்துவத்தை உன்னத நெருப்பில் தியாகம் செய்து வரத்துடன் கலப்பதன் மூலம் தனித்தன்மையை முடித்துக் கொள்கின்றனர். இத்தகு அருவவாதிகள் பரமனின் உன்னத இயற்கையை புரிந்து கொள்வதற்கான தத்துவ கற்பனைகளில் தங்களது நேரத்தை தியாகம் செய்கின்றனர். வேறு விதமாக கூறினால், பலன் நோக்கி செயல்படும் கர்மவாதிகள் பௌதீக சுகத்திற்காக உலக உரிமைகளை தியாகம் செய்கின்றனர். அருவவாதியோ வரத்துடன் ஒன்றாக கலப்பதற்காக தனது பௌதீக அடையாளங்களை தியாகம் செய்கிறான். அருவவாதிகளுக்கு பரபிரம்மனே யாகம், தங்களது தனித்துவமே அந்த யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருள். இது இவ்வாறு உள்ள போதிலும் அர்ஜுனனை போன்ற கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்கிறான். அவனது பௌதீக சொத்துக்கள் மட்டுமின்றி தன்னையே முழுமையாக எல்லாவற்றையும் அவன் கிருஷ்ணருக்காக தியாகம் செய்கிறான். இவ்வாறாக அவனே முதல் தர யோகியாவான். ஆனால் அவன் தனது தனித்துவத்தை இழப்பது இல்லை. இதுல கிருஷ்ண பக்தரையும் அருவவாதிகளையும் சொல்றாங்க. அதாவது யாகங்கள் நிறைய நடத்துறாங்க, யாகங்கள் யோகிகள் எல்லாம் யாகம் நடத்துறாங்க. ஆனா அது கிருஷ்ண உணர்வுகளை கடமைகளை செஞ்சு யாகம் செய்யறவங்கதான் முதல் தர யோகி, அவங்கதான் யோகின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதாவது நிறைய யாகங்கள், பலதரப்பட்ட யாகங்கள் இருக்கு. ஆனா அதுல அந்த யாகம்னால யாரு முழுமுதல் விஷ்ணுக்கு செய்யப்படுறதா அந்த யாகம். அவரு யஜ்ஞ அப்படின்னாலே விஷ்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பகவான் விஷ்ணுவே யக்ஞ புருஷர் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அது மட்டும் இல்லாம இங்க 2 முக்கிய பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பல வகையான யாகங்களை, உலக சொத்துக்களை தியாகம் செய்யும் யாகங்கள், இன்னொன்னு உன்னத ஞானத்தை நோக்கி செய்யப்படும் யாகங்கள். அதாவது பௌதீக ரீதியாக தேவைகளுக்காக, இப்ப ஒரு யக்ஞம் வளர்த்தோன்னா கணபதி ஹோமம்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நிறைய அந்த யக்ஞங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த பலன் கிடைக்குன்னா அதை நோக்கி செய்யக்கூடிய யக்ஞங்கள். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யக்கூடியது, உன்னத ஞானத்தை நோக்கி செய்யப்படும் யாகங்கள் என 2 பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. முழுமுதற் கடவுளின் திருப்திக்காக எல்லா உலக சொத்துக்களையும் துறக்கின்றனர். யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடியவங்க. ஆனா எனக்கு வேணும், அந்த சொத்துக்கள்லாம் வேணும்னு செய்யக்கூடியவங்க இன்னொரு தரப்பான மக்கள். அவங்க அதனால என்ன பண்றாங்க, அந்த தேவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக தன்னுடைய உலக சொத்துக்களை துறக்கின்றனர். ஆனா கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தன்னுடைய உலக சொத்துக்களை துறக்கின்றார்கள். கிருஷ்ண உணர்வில் அவங்களோட செயல் இருக்கு. ஆனா இன்னொரு தரப்பு மக்கள் பாத்தீங்கன்னா தேவர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு பௌதிகமான சிலவற்றை அடைய வேண்டும்ன்றதுக்காகவும் இது பண்றாங்க. அது ஒரு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிளஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி அருவவாதி, அதுக்கப்புறம் பக்தர்கள் அப்படின்னு 2 விதமான மக்களை நம்ம பாக்குறோம். இன்னொரு இங்க ஒரு அனாலஜி இங்க என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அகிலத்தின் இயக்கத்திற்கு தேவையான வெப்பம், நீர், ஒளி முதலியவற்றை பராமரிப்பதற்காக மேற்பார்வையிடுவதற்காகவும் பரமபுருஷரால் நியமிக்கப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த ஜீவன்களே தேவர்கள். சோ நம்ம தேவர்கள் தான். சோ இத பண்ணா இந்த தேவர் திருப்தி அடைஞ்சாருன்னா அது நமக்கு கிடைச்சிடும். ஆனா தேவர்களே அதெல்லாம் ஒரு போஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவரால் நியமிக்கப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த ஜீவன்கள். நம்மளுடைய பிரம்மதேவர் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறார். ஆனா அவரே பாத்தீங்கன்னா ஜீவ தத்துவம். அவருடைய குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆரம்பம் முடிவுன்றது இருக்கு. அதனாலதான் ஹிரண்யகசிபு சாகா வரம் கேட்கும்போது அவரால் கொடுக்க முடியல. நானே அதுக்கு உட்பட்டவன், அதனால என்னால அது தர முடியாதுன்னு சொன்னார் அவர். சோ அவரே பாத்தீங்கன்னா ஜீவ தத்துவம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பௌதீக லாபங்களை விரும்புவர்கள் பல்வேறு வகையான யாகங்களை பண்றாங்க, பலதரப்பட்ட தேவர்களை திருப்திப்படுத்துறாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தனுக்கு நல்லா தெரியும் கிருஷ்ணரே ஆதி மூலம், அதனால அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கான செயல்களை மட்டும்தான் அவங்க பண்றாங்க. சோ இந்த பல்வேறு கடவுள்களை வழிபடுறவங்களை நம்ம என்ன சொல்றாங்க இங்க அப்படின்னாக்கா,
பகு ஈஸ்வரவாதி, பல கடவுள்களை மேல நம்பிக்கை வச்சு எல்லாம் அந்த ஷார்ட் டேர்ம்ல வந்து அவங்களுக்கு தேவை, அதுக்காக அந்த இதை பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அருவவாதிகளோட தன்மை எதோட முடிஞ்சுது அப்படின்னாக்க பரபிரம்மத்தோட முடிஞ்சுது. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, பகவானை 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கிறோம். பரபிரம்மம், அடுத்து பரமாத்மா, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பரம புருஷர். சோ இந்த அருவவாதிகள் ஆஹ் கிருஷ்ணருக்கு உருவமே இல்ல, கிருஷ்ணர்ன்றதே இல்ல, ஒரு பிரம்ம ஜோதி, அதுல மட்டும்தான் அவங்க வந்து போக்கஸ்டா இருக்காங்க. சோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் முக்தி என்பது அந்த அந்த பிரம்ம ஜோதியில வந்து கலந்துடுறது, அதுதான். ஆனா பக்தர்களோட நிலை அப்படி அல்ல. நான் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன், நான் என்ன நீங்க நரகலோகத்துல போட்டாலும் பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்ற பாவத்துல இருப்பாங்க. இவங்க நான் முக்தி அடைஞ்சிடணும், அவரோட ஒன்றோட கலந்துடணும் அப்படின்னுட்டு, அப்ப அவங்க முழுமையான அந்த பூரண உண்மையை அடுத்த நிலையை அவங்க புரிஞ்சுக்கல. சோ பரபிரம்மத்தோட அவங்களோட லெவல் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக, ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய நண்பன்றதுனால அவருடைய திருப்திக்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்கின்றான். அவனது பௌதிக சொத்துக்கள் மட்டுமின்றி தன்னையே முழுமையாக எல்லாவற்றையும் அவன் கிருஷ்ணருக்காக தியாகம் செய்கின்றான். இவ்வாறாக அவன் முதல் தர யோகி ஆகின்றான். சோ அந்த கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான யோகி ஆவதற்கு என்ன, அவருக்காக மட்டுமே தன்னுடைய செயல்களை செய்பவர்கள். அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து தனித்தன்மை இழப்பதில்லை. கிருஷ்ணருக்காக நம்ம செய்துட்டோம் அப்படின்றதுனால அவங்க தனித்தன்மையை இழப்பதில்லை அப்படின்னு பாக்குறோம். ஜானகிராமன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா, வாசிக்கிறீங்களா? 26. ஜானகிராமன் பிரபு, கபீர்தாஸ் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? அடுத்தது ஹரே வாசிக்கிறேன் கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அடுத்தது வாசிக்கிறேன். அடுத்தது ஓகே, கபீர்தாஸ் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नशि जीवति शब्दातीन् विषयानन्य இந்திரியாக்னஷு ஜிஹ்வதி. ஹரே கிருஷ்ண. மனக்கட்டுப்பாடு என்னும் நெருப்பில் சிலர் புலன்களையும் கேட்கும் முறையையும் அர்ப்பணிக்கின்றனர். மற்றும் சிலர் ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். நம்ம இப்போ தொடர்ந்து யக்ஞம் அப்படின்றதான் பார்த்துட்டு வரோம். சோ இங்க திருப்பி 2 விதமான மக்கள், 2 விதமான பிரிவு நம்ம பார்க்கிறோம். ஒண்ணு பிரம்மச்சாரிகள், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்கள். சோ மனக்கட்டுப்பாடு, இந்த பிரம்மச்சரியத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், நம்மளுடைய வாழ்நாள 4 நிலையில பிரிக்கிறோம். பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசி. சோ பிரம்மச்சாரிகள் என்ன இதுல இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அந்த முதல் 25% ஆஃப் அவர் லைஃப். சோ அதுல வந்து அவங்க வேத ஞானங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரை மூலமாக நேரடி மேற்பார்வையில் அவங்க வந்து தன்னுடைய ரொம்ப ஒழுக்கங்களை பழகிக்கணும், ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். மனக்கட்டுப்பாடு, அந்த நெருப்பில் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்களையும் கேட்கும் முறையையும் அர்ப்பணிக்கின்றனர். எல்லாத்தையும் பகவானை பத்தி மட்டுமே கேட்கறது, புலன்களை வந்து அவருடைய செயல்களை ஈடுபடுத்துறது. மற்றும் சிலர் ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள், கிரகஸ்தர்கள், ஒழுக்கமான ரொம்ப முக்கியமான இது. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். அவங்களுடைய புலன் நுகர்ச்சியோட பொருட்கள் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை வந்து பகவானுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பார்க்கிறதுன்றது வந்து கண் வந்து ஒரு புலனுகர்ச்சி பொருட்கள். சோ வந்து பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் பண்றதுக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய வேத இலக்கியங்களை படிக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி அதை வந்து தவறான விஷயங்கள்ல இருந்து விடுவித்து கிருஷ்ணருடைய இதுல அவங்க அர்ப்பணிக்கிறாங்க, புலனுணர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் என்று பார்க்கிறோம். மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவினர்களான பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சன்னியாசி ஆகிய அனைவரும் பக்குவமான யோகிகளாகவும் ஆன்மீகவாதிகளாகவும் ஆக வேண்டியவர்கள். எல்லாருமே வந்து பக்குவமான யோகி, ஆன்மீகவாதி ஆக வேண்டியவர்கள். மனித வாழ்க்கை மிருகங்களைப் போல புலனுகர்ச்சினால் சுகம் அனுபவிப்பதற்கானது அல்ல. எனவே ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்வில் பக்குவப்படுத்தும் பொருட்டு மனித சமுதாயத்தில் 4 பிரிவுகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களான பிரம்மச்சாரிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் கவனிப்பில் புலனுகர்ச்சியை துறந்து மனதை கட்டுப்படுத்துகின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வுடன் சம்பந்தமானவற்றை மட்டுமே பிரம்மச்சாரி கேட்கின்றான். புரிந்து கொள்வதற்கான அடிப்படை கொள்கை கேட்டலே என்பதால் தூய பிரம்மச்சாரி ஹரே நாமானு கீர்த்தனத்தில் பகவானின் புகழை பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளான். ஹரி ஹரி போல். சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அந்த நவவித பக்தியில கூட நம்ம பார்க்குறோம். முதல்ல வர்றது வந்து ஸ்ரவணம். ஸோ அவங்க வந்து வேற எந்த விஷயத்தையும் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றது இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் கேட்கறது, அதை வந்து கிருஷ்ணனுடைய சம்பந்தமான விஷயத்த மட்டும்தான் கேட்கறது, அதை மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படி பார்க்கறாங்க. அது போல பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனத்தை கேட்கறது, மத்த அவருடைய புகழை பாடுறது அதுல இருக்காங்க. சோ பௌதீக ஒலி அதிர்வுகளிலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ளும் அவன் தனது கேட்கும் திறனை ஹரே கிருஷ்ணா எனும் திவ்ய ஒலி அதிர்வை கேட்பதில் ஈடுபடுத்துகின்றான். அது போலவே புலனுணர்ச்சிக்கான உரிமத்தை பெற்றுள்ள குடும்பஸ்தர்கள், சோ இவங்க வந்து புலனுணர்ச்சிக்கான உரிமத்தை வச்சிருக்காங்க. அப்ப வந்து அந்த யாரு, நம்மளுடைய கிரகஸ்தர்கள், அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லிபர்ட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். ஆனா தன்னுடைய ஆசைக்காக அல்ல, ஆன்மீகம் சார்ந்த குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளணுன்றதுக்காக அவங்க வந்து இணைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சோ இந்த புலனுணர்ச்சிக்கான உரிமத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் குடும்பஸ்தர்கள். அத்தகு செயல்களில் மிகுந்த கட்டுப்பாடுடன் ஈடுபடுகின்றனர். உடலுறவு, போதைப் பொருட்கள், அசைவ உணவு என்பன மனித சமுதாயத்தில் உள்ள பொதுவான இயல்புகள் என்ற போதிலும் ஒழுக்கமான கிரகஸ்தன் கட்டுப்பாடற்ற உடலுறவிலோ இதர புலனுணர்ச்சிகளிலோ ஈடுபடுவதில்லை. சோ ஒழுக்கமான கிரகஸ்தர்கள் இந்த தவறான விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறதில்ல. எனவேதான் பண்பாடுடைய எல்லா மனித சமூகத்திலும் அறவாழ்வின் கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டு திருமணம் தேவிக்கப்படுகின்றது. அந்த 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 திருமணம் மூலமாக அவங்களுடைய அந்த அந்த செக்ஷுவல் டிசைர்ன்றது வந்து ஒழுக்கமான முறையில வந்து வழிநடத்தப்படுகின்றது. இதுவே காம உணர்வை நெறிப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழி. கரெக்ட். அந்த காம உணர்வை நெறிப்படுத்துவதற்கு திருமணம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ ஆனா இந்த ஏகபத்தினி, அதாவது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படின்றத வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தன் புலனுணர்ச்சிக்கான தனது இயற்கையான உந்துதலை உயர்ந்த உன்னத வாழ்விற்காக தியாகம் செய்வதால் அத்தகைய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பற்றற்ற உடலுறவும் ஒருவித யாகமே ஆகும். ஹரி ஹரி போல். சோ தான் தோன்றித்தனமாக எப்பெல்லாம் தோணுதோ அந்த மாதிரியான ஒரு காம உணர்வை கட்டுப்படுத்தி நெறிப்படுத்தி அந்த ஆன்மீகமா சார்ந்த குழந்தைகள் வேணுன்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக மட்டுமே இணையக்கூடியது. அதே வந்து ஒரு பெரிய யக்ஞம் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 27வது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன அது ஓடிட்டே இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 27வது இது வச்சிருக்கீங்களா? புக் வச்சிருக்கீங்களா பிரபு? வச்சிருக்கேன். ஓகே, 27 சர்வானிந்திரிய கர்மாணி பிராண கர்மாணி சாபரே ஆத்ம சம்சயம யோக நவ் சுச்வதி ஞான தீபிதே. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடைக்கப்பட்ட மனமெனும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றனர். பொருளுரை. இங்கு பதஞ்சலினால் கற்றுத்தரப்பட்ட யோக முறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பதஞ்சலியின் யோக சூத்திரத்தில் ஆத்மாவானது பிரத்யக் ஆத்மா என்றும் பராக் ஆத்மா என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆத்மா புலனுணர்ச்சியில் பற்றுதல் கொண்டிருக்கும் வரை அது பராக் ஆத்மா எனப்படும். ஆனால் அதே ஆத்மா புலன் இன்பத்திலிருந்து விடுபட்ட உடனே பிரயத் ஆத்மா எனப்படும் ஆத்மாவானது. உடலில் உள்ள 10 வகையான வாயுக்களில் இயக்கங்களுக்கு உட்பட்டது என்பது சுவாச பயிற்சிகளால் உணரப்படுகிறது. பதஞ்சலியின் யோக முறை உடலின் காற்று இயக்கங்களை பக்குவமான பயிற்சிகளால் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை கற்றுத்தருகின்றன. இதன் மூலம் வாயுவின் இயக்கங்களை அனைத்தும் பௌதிக பற்றுதலிலிருந்து ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு சாதகமானவையும், இந்த யோக முறையின் இறுதி நோக்கம் பிரத்யக் ஆத்மாவே. இத்தகைய பிரத்யக் ஆத்மா ஜட செயலிலிருந்து விலகி கொண்டவன் புலனின்ப பொருளுடன் உறவு கொள்கின்றன. உதாரணமாக, காது கேட்பதற்கும், கண்கள் பார்ப்பதற்கும், மூக்கு நுகர்வதற்கும், நாக்கு சுவைப்பதற்கும், கைகள் தொடுவதற்கும் என எல்லா புலன்களும் ஆத்ம சம்பந்தப்பட்ட இயக்கங்களில் ஈடுபட்டுள்ளன. இவை பிராணவாயுவின் இயக்கங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அபான வாயு கீழ் நோக்கி இயங்குகிறது. வாயு சுருங்கி விரிவதற்கு உதவுகின்றது. சமான வாயு சமநிலைக்கு உதவுகிறது. உதான வாயு மேல் நோக்கி இயக்குகிறது.
ஒருவன் அர்ஜுன ஆகும்போது இவை அனைத்தையும் தன் உணர்வை தேடுவதில் ஈடுபடுத்துகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதே. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதே. கிருஷ்ண வாழ்க பிரபு. வளமுடன். பிரணவ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது. ஒரு நிமிஷம். நீங்க ஏதோ ப்ராப்ளம் ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கிற ஆயிடுச்சு. மாதிரி இருக்குது, வேற ஒண்ணு இல்லை. என்னங்க பிரபு? நீங்க மூவ்மெண்ட் இல்லாத இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, அப்படியே ஸ்டில் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஆக்சுவலா அந்த இப்ப ஸ்கிரீன் வந்து இருக்கு. எங்கேயும் போயிடுச்சு. இப்போ நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே பிரபு. ஓகே, சோ ஒரே ஒரு நிமிஷம், நீங்க வாசிச்ச அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. மாதாஜி கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது. ஓகே ஓகே. 27 தான் வாசிச்சீங்க இல்லைங்களா பிரபு? ஓகே. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவர்கள் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனமெனும் நிரப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றனர். சோ உடல் சார்ந்த நம்ம ஒரு அனாலஜி பார்த்தோம். உடல் தளம், அதை அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்களின் தளம், அதை விட உயர்ந்தது மனதின் தளம், மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது நுண்ணறிவு, அதை காட்டிலும் உயர்ந்தது வந்து ஆத்ம தளம் அப்படின்னு பார்த்தோம். மனம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒண்ணு. அது நமக்கு எதிரியாகவும் இருக்கும், நண்பனாகவும் இருக்கும். மனதை எப்ப நாம கட்டுப்படுத்துகின்றோமோ அப்ப அது வந்து நமக்கு ஒரு நண்பனாக இருக்கு. அதே சமயத்துல மனதை கிட்ட நம்ம எப்ப கட்டுப்பட்டு இருக்கோமோ அது வந்து நமக்கு பெரிய எதிரியாக இருக்கு. சோ அந்த புலன்களையும் மனதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் புலன்கள் போயிருக்கோ அங்க கண்டிப்பா மனமும் மனதை தொடர்ந்து அந்த நுண்ணறிவும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்மளுடைய மனதை கட்டுப்படுத்துறதே வந்து ஒரு பெரிய யக்ஞம் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரோபா சொல்லியிருக்கார். புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனம் எனும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றனர் அப்படின்றது. பதஞ்சலி அந்த யோகம், ஏன்னா பிராணன் போதே பாத்தீங்கன்னா மூச்சு பயிற்சி. சோ நம்ம அடுத்து வரப்போற அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம் அஷ்டாங்க யோகம் அதெல்லாம். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக முறை வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. பதஞ்சலியோட யோக சூத்திரத்தில் ஆத்மாவை வந்து பிரத்யக் ஆத்மா, பராக் ஆத்மா ரெண்டு விதமாக நம்ம பாக்குறோம். ஆத்மா தான் இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த ஆத்மாலேயே வந்து ரெண்டு விதமான ஆத்மாவை பாக்குறோம், பிரத்யேக் ஆத்மா, பராக் ஆத்மா. ஆத்மா புலனுகர்ச்சியில் பற்றுதல் கொண்டிருக்கும் போது என்ன மாதிரியான ஆட்கள் இந்த புலனுகர்ச்சியில பற்றுதல் இருக்கும்போது அது வந்து பராக் ஆத்மா அப்படின்றோம். ஆனா அதே வந்து புலனின்பத்திலிருந்து விடுபட்ட உடனே அது பிரத்யக் ஆத்மா, பிரத்யேக ஆத்மா எனப்படுகின்றது. சோ ஆத்மாவை ரெண்டு விதமா பாக்குறோம், பிரத்யேக ஆத்மா, பராக் ஆத்மா. எப்பெல்லாம் வந்து புலனுகர்ச்சி செயல்கள்ல நாம ஈடுபட்டு இருக்கோமோ அந்த மாதிரியான ஆத்மா வந்து பராக் ஆத்மா. நம்ம சில சமயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பராக் பார்த்துக்கிட்டே வராது அப்படின்னு. இதெல்லாம் வச்சுதான் சொல்லியிருப்பாங்களோ நம்மளோட மூதாதையர்கள் தெரியல. நம்ம வெளியில எங்கன்னா கூட்டிட்டு போகும்போது என்னோட பாட்டி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, அங்க எங்கன்னு பாக்காத, கரெக்டா ரோடு பார்த்து வர்றதுக்கு வந்து அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க, பராக் பார்த்துக்கிட்டே வராப்பாரு அப்படின்னு. சோ புலனுகர்ச்சி இதுல வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறது வந்து பராக் ஆத்மா. அதுல இருந்து விடுபடும் போது நம்ம வந்து பிரத்யேக ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ அது மட்டுமல்ல, ஆத்மா பத்தி இங்க அடுத்த வர்ணனை என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்கா 10 விதமான வாயுக்கள்ல வந்து அது ஆஹ் ஆஹ் 5 விதமான வாயுக்கள்ல தான் வந்து ஆத்மா வந்து மிதந்துன்னு இருக்குன்னு பார்த்தோம். இங்க உடல்ல அந்த இதயத்தை தவிர்த்து மத்த ஃபுல் இதுலயுமே வந்து உடலினுள் உள்ள 10 வகையான வாயுக்களின் இயக்கங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது என்பது சுவாச பயிற்சிகளின் மூலமாக உணரப்படுகின்றது. இதை ரொம்ப டீப்பா சொல்றதுதான் வந்து பதஞ்சலியோட யோக முறை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அது வந்து உடலின் காற்று இயக்கங்களை பக்குவானமான பயிற்சிகளால் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது
என்பதை கற்றுத் தருகின்றது. இதன் மூலம் வாயுவின் இயக்கங்கள் அனைத்தும் பௌதீக பற்றுதலிலிருந்து ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு சாதகமானவை ஆகின்றன. ஹரி ஹரி போல். நம்ம சொல்றோம் மைண்ட பத்தி நிறைய நம்ம ஆஹ் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம். ஆனா அந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறது இந்த சுவாச பயிற்சியின் மூலமாக சாத்தியம் அப்படின்றத எடுத்துக்காட்டுறது இந்த பதஞ்சலி யோக முறை அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த யோக முறையோட இறுதி நோக்கம், அதாவது அந்த பிராணயாமம் மூலமாக நம்ம பண்ற அந்த இறுதி நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா பிரத்யேகாத்மா, அந்த பராகாத்மாவில இருந்து பிரத்யேகாத்மாவாக மாத்துறதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த யோக பயிற்சியோட இறுதி நோக்கம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த பிரத்யேக ஆத்மா இந்த ஜட பற்றுதல் விலகி இருக்கிறது. அதனால புலன்களின் புலனின்ப பொருட்களுடன் உறவு கொள்கின்றன. புலன்கள் புலனின்ப பொருள்களுடன் உறவு கொள்கின்றன. எக்ஸாம்பிள் எது? நம்ம புலன் கண்ணு. இப்ப தவறான ஒரு விஷயத்த பார்த்துச்சுன்னா உடனே அதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அது மைண்ட் ஃபுல்லா ஓடிட்டே இருக்கும். நம்ம எதுக்கு நம்ம சொல்றோம் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிக்கணும், பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரக தரிசனம் பக்கத்துல இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும். அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா அந்த ஒரு நாள் முழுவதுமே நம்ம ஒரு ஆன்மீக உணர்வுல இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த புலன்கள் பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப பொருட்களோட உறவு கொள்கின்றது. புலனின்ப பொருட்கள் எதுவாக வேணா இருக்கலாம். இப்ப நம்ம பௌதிகமான ஒரு விஷயத்த கேட்டோம்னா அது மட்டும் ஓடிட்டே இருக்கும். சில சமயம் பார்த்திருக்கீங்களா, ஒரு நாள் முழுவதும் அதே பாட்டு நமக்கு நம்ம பார்த்திருப்போம். சோ அந்த புலன்கள் புலனின்ப பொருட்களோட உறவு கொள்கின்றன. அந்த ஐம்புலன்களை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கண் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும், காது எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும், மூக்கு எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும், கைகள் எதற்காக யூஸ் பண்ணணும், நாக்கு எதற்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு. சோ எல்லா புலன்களும் ஆத்மா சம்பந்தமற்ற இயக்கங்களில் ஈடுபட்டுள்ளன. சோ இவை பிராணவாயுவின் இயக்கங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அபான வாயு கீழ்நோக்கி இயங்குகின்றது, வியான வாயு சுருங்கி விடுவதற்கு உதவுகின்றது, சமான வாயு சமநிலைக்கு உதவுகின்றது, உத்தான வாயு மேல் நோக்கி இயங்குகின்றது. ஒருவன் அறிஞன் ஆகும் போது இவை அனைத்தையும் தன்னுணர்வை தேடுவதில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க எத்தனை விதமான வாயுவை நம்ம பாக்குறோம்? பிராணவாயு, அபான வாயு, வியான வாயு, சமான வாயு, உத்தான வாயு. அதுதான் எனக்கு தெரிந்த 5 விதமான வாயுக்கள்ல இந்த ஆத்மா மிதந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதான் நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க இதுல 10ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? 10 விதமான வாயு உடல்ல அப்படின்னு. ஆத்மாவானது உடலினுள் உள்ள 10 வகையான வாயுக்களின் இயக்கங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. இதை நாம நாளைக்கு நான் திருப்பி இதை பார்த்துட்டு வரேன், நான் கேட்டு வரேன். ஏன்னா முந்தின நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல ஆத்மா 5 விதமான வாயுக்கள்ல மிதந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ பிராணவாயு சுவாச சம்பந்தப்பட்டது, அபான வாயு கீழ் நோக்கி போறது, வியான வாயு சுருங்கி விடுவதற்கு உதவுகின்றது, சமான வாயு சமநிலைக்கு உதவுகின்றது, உத்தான வாயு மேல் நோக்கி இயங்குகின்றது. சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும்போது எல்லாம் தன்னுணர்வை தேடுவதில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றது. எப்போது? ஒருவன் அறிஞன் ஆகும் போது, அந்த உள்ளபடி உணர்ந்திருக்கும் போது, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வை தேடுவதற்கு உதவுகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். 28வது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. 28 மாதாஜி. 28. திரவிய யஜ்ஞா சபோ யஜ்ஞா யோக யஜ்ஞா ததாபரே ஸ்வாத்யாய ஞான யஜ்ஞாஸ்ச யதய சம்சித விரதாக. கடும் விரதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சிலர் தங்களது உடைமைகளை தியாகம் செய்வதால் ஞான ஒளி பெறுகின்றனர். மற்றவர்களோ கடுமையான தவங்கள், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி அல்லது உன்னத ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்காக வேதங்களை கற்றல் ஆகிய முறைகளால் ஞான ஒளி பெறுகின்றன. இதுல விரதங்கள் 2 சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி ஞான ஒளி பெறாங்க அப்படின்னா, எதை தியாகம் செய்யறாங்கன்னா, சிலர் உடைமைகளை தியாகம் செய்யறாங்க, ஆசைகள் உடைமைகள் எல்லாம். மற்றவங்க கடும் தவம் செய்யறது, யோக பயிற்சி மூலம் அதுல ஞானம் பெறுவதற்காக வேதங்களை கற்றல், அதுல ஞான ஒளி பெறுறாங்க. 2 வகையா சொல்லியிருக்காங்க. பொருளுரை. இந்த யாகங்கள் பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படலாம். பல்வேறு விதமான தானங்களின் மூலம் தனது சொத்துக்களை தியாகம் செய்பவர்கள் பலர் உண்டு. இந்தியாவில் செல்வந்தர்களான வியாபாரிகளும் அரச குலத்தோரும் தர்மசாலை, அன்னதான சித்திரம், விருந்தினர் விடுதி, அநாதை. நீங்க என்ன கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. எப்படி மாதாஜி? இதுல லாஸ்ட் டைம் பண்ணீங்கல்ல, நீங்க நேம் கிட்ட போயிட்டு அதை ஹோஸ்ட் பண்ணுங்களேன். ஏன்னா இன்னும் ஒரு 20 நிமிஷம்.
மாதாஜி ரியாக்ஷன் தானே மாதாஜி, ரியாக்ஷன் தானே. ரியாக்ஷன் இல்ல, நேம் கிட்ட போயிட்டு பண்ணணும். நேம் கிட்ட போயிட்டு பார்ட்டிசிபென்ட் போறீங்கல்ல, போயிட்டு அங்க நேம் வரும் பாருங்க. என்னோட அந்த பேர் பார்ட்டிசிபென்ட் போறேன். நேம் இருக்கு. அதுல அந்த 3 கிளிக் வரும் பாருங்க. அங்க போன உடனே அந்த 3 டாட் வருது இல்ல, அதுல போய் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா தெரியும். அது மேக் ஹோஸ்ட், கோ ஹோஸ்ட் அந்த மாதிரி வரும். ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. அந்த உங்களை வந்து இது விஜயராணி ஹோஸ்ட் மீன் வருது மாதாஜி. கீழே வந்து உங்க பேர் இருக்கு. அதை பண்ணுங்க. அதுல போய் கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த 3 டாட் இருக்கும் பாருங்களேன். அந்த சவுண்ட் மாதிரி இருக்குல்ல, சவுண்ட் பாக்ஸ், அது பக்கத்துல போனீங்கன்னா வரும். நீங்க லாஸ்ட் டைம் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு. இருங்க மாதாஜி. ம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்ல போனா அந்த 3 கோடு இல்லையே மாதாஜி, கீழே தான் இருக்கு. இல்ல, நீங்க என் ஆனா பேர் எடுத்தீங்க மாதாஜி. ஆமா உங்க பேர் இருக்கு மாதாஜி. அது சும்மா கசர் அங்க எடுத்துட்டு போனீங்கனாலே அங்க அந்த மியூட்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது பக்கத்துல இருக்கும் பாருங்க. 3 டாட் சின்ன பாக்ஸ்ல. ஆமா 3 டாட் இருக்கு. 3 டாட் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன். பண்ணுங்க. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆஸ்க் ஆல் டு அன்மியூட்னு வருது. இன்னொன்னு வேற என்ன இருக்கு? மேக் ஹோஸ்ட்னு வரும் பாரு. இந்த என்னுடைய பேர்கிட்ட ஹோஸ்ட் மீன் வருது மாதாஜி. நீங்க ஆல்ரெடி ஹோஸ்டா தான் இருக்கீங்க மாதாஜி. நீங்க என்ன கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ உங்க பேர்கிட்ட டச் பண்ணவா? டச் பண்ணுங்க. அதுதான் நான் சொல்றேன். அங்க டச் பண்ணீங்கன்னா அங்க வரும். அந்த 3 டாட் வருதுல, அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மேக் ஹோஸ்ட் கீழே வந்துருச்சு மாதாஜி. மேக் ஹோஸ்ட். மேக் ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. உங்களை டச் பண்ணு. தேங்க்யூ எஸ் மாதாஜி. போட்டேன். ஓகே மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. இப்ப கண்டினியூ பண்ணுங்க. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்கு தான் கேட்டேன். எஸ் மாதாஜி. ஓகே. இந்த யாகங்கள் பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படலாம். பல்வேறு விதமான தானங்களின் மூலம் தனது சொத்துக்களை தியாகம் செய்பவர்கள் பங்குண்டு. இந்தியாவில் செல்வந்தர்களான வியாபாரிகளும் அரச குலத்தோரும் தர்மசாலை, அன்னதான சத்திரம், விருந்தினர் விடுதி, அனாதை இல்லம், வேத கல்விக்கூடம் போன்ற பற்பல தொண்டு நிறுவனங்களை ஏற்படுத்துகின்றனர். பிற நாடுகளிலும் மருத்துவமனைகள், முதியோர் இல்லம் மற்றும் ஏழைகளுக்கு உணவு, கல்வி, மருத்துவ வசதி முதலியவற்றை இலவசமாக வழங்குவோர் என பல்வேறு தொண்டு நிறுவனங்கள் உண்டு. இத்தகு சமூக தொண்டுகள் அனைத்தும் திரவியமய ஞங்கிய எனப்படும். மேலும் வாழ்வின் உயர்நிலைக்கு ஏற்றம் பெறுவதற்காகவோ, பிரபஞ்சத்தில் உள்ள உயர் லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவதற்காகவோ சந்திராயன, சாதுர் மாசிய போன்ற பலதரப்பட்ட தவங்களை விரும்பி மேற்கொள்வோரும் உண்டு. இத்தகைய விரதங்கள் கடும் விதிகளுடனும் வாக்குறுதியுடனும் செயலாற்றப்படுபவை. உதாரணமாக சாதுர்மாஸ்யா சாதுர் மாசியா என்னும் 4 மாத ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரை விரதத்தை பின்பற்றுவோர் அச்சமயத்தில் சவரம் செய்வதே இல்லை. சில குறிப்பிட்ட உணவுப் பொருள்களை உண்பது இல்லை. ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறைக்கு மேல் உண்பது இல்லை. வீட்டை விட்டு விலகுவது இல்லை. வாழ்வின் வசதிகளை தியாகம் செய்யும் இத்தகு யாகங்கள் தபோமய யக்ய எனப்படும். இருப்பினும் வேறு சிலரோ பூரணத்தில் கலப்பதற்காக பதஞ்சலி யோகம், கட யோகம், குறிப்பிட்ட பக்குவத்தை அடைவதற்காக அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற பல்வேறு யோக பயிற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். மற்றும் சிலர் எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கும் யாத்திரை செல்கின்றனர். இத்தகு பயிற்சிகள் அனைத்தும் யோக யக்ய, பௌதீக உலகில் குறிப்பிட்ட பக்குவத்தை அடைவதற்காக செய்யப்படும் யாகங்கள் எனப்படுகின்றன. வேறு சிலர் பல்வேறு வேத நூல்களை, குறிப்பாக உபனிஷத்துக்கள், வேதாந்த சூத்திரங்கள், சாங்கிய தத்துவங்கள் போன்றவற்றை படிப்பதில் தங்களை ஈடுபடுத்துகின்றனர். இவை அனைத்தும் ஸ்வாத்தியாய யக்ய, கல்வி எனும் யாகத்தில் ஈடுபடுதல் எனப்படுகின்றன. இந்த யோகிகள் அனைவரும் பல்வேறு வகையான யாகங்களில் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபட்டு வாழ்வின் உயர்நிலையை விரும்புகின்றனர். இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வோ இவற்றிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. ஏனெனில் அது முழுமுதற் கடவுளுக்கு நேரடியாக தொண்டாற்றுவது ஆகும். மேற்கூறிய எந்த யாகங்களினாலும் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியாது. பகவானுடைய கருணையினாலும் அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் கருணையினாலும் மட்டுமே கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வு திவ்யமானது ஆகும். இதுல யோகங்களுடைய சொல்லுங்க மாதாஜி. அதான் மாதாஜி, இதுல வந்து அதாவது நிறைய சொல்றாங்க. வித்தியாசமா நிறைய பலதரப்பட்ட யாகங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஒரு சிலர் பணக்காரவங்க, வியாபாரிகள் எல்லாம் நிறைய சத்திரம் கட்டுறாங்க, சாப்பாடு போறாங்க, அனாதை இல்லம், அதை கல்வி கூடம்,
பிள்ளைகளுக்கு ஏழை பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே நிறைய அந்த நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்துறாங்க, செய்யறாங்க. ஒரு சிலர் வந்து வேற இடத்துல மருத்துவ நாடுகள்ல வந்து மருத்துவமனை கட்டுறாங்க, முதியோர் இல்லம், நிறைய ஏழைகளுக்கு என்னென்ன உணவு, கல்வி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, இலவசமா வழங்குறாங்க. இந்த மாதிரி தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் வந்து அவங்க செய்ய ஞாபகம் இருக்காங்க. இந்த சமூக தொண்டு இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு ஒரு பேரு சொல்றாங்க, வந்து திரவியமய யக்ஞம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதா. இது வந்து எப்படின்னா ஆனா இது இது வந்து உயர்நிலைக்கு ஏற்றம் பெறுவதற்காக இல்லை. அதை ஏற்றம் பெறுவதற்காகவோ அதை வந்து இந்த நம்ம பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற அந்த உயர் லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கு அதுக்கும் சில இது செய்யறாங்க. அதுக்கு வந்து சந்திராயன சதுர்மாசியா போன்ற பலதரப்பட்ட தவங்களை வந்து ஒரு சிலர் செய்யறாங்க, விரதங்கள் இருக்காங்க. அது மாதிரி வந்து ஜூலைல இருந்து அக்டோபர் 4 மாசங்களுக்கு அது அங்க ஒரு விரதத்தை பின்பற்றுறாங்க. அதுக்கு வந்து சாதுர் மாசியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல என்ன செய்யறாங்க, தவம் செய்யறாங்கன்னா சவரம் செய்வதில்லை, ஒரு சில குறிப்பிட்ட உணவுப் பொருள்களை உண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறைதான் சாப்பிடுவாங்க, வீட்டை விட்டு வெளியேற மாட்டாங்க, வீட்டிலேயே இருப்பாங்க அப்படின்னு அது ஒரு ஞாபகங்கள் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது தன்னுடைய வாழ்வினுடைய வசதிகளை நம்மளுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அதையெல்லாம் தியாகம் பண்றது வந்து தபோமய யக்ஞம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது வந்து இன்னும் வேறு சிலர் என்ன பண்றாங்க, பூரணத்துல கலப்பதற்கு அது வந்து அதான் யோகம், பதஞ்சலி யோகம், இந்த யோகங்கள் பண்ணி அதுல வந்து பண்றாங்க. அஷ்டாங்க யோகம் என்று யோக பயிற்சியில ஈடுபட்டு தன்னை உடல்ல வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க. அது ஒரு இது. ஒரு சிலர் வந்து புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்றாங்க, அது ஒரு விதமா சொல்றாங்க. அது வந்து யோக யங்கிய அப்படின்னு யாத்திரங்கள் செஞ்சு அங்க வந்து தன்னுடைய யாகங்களை செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து பலதரப்பட்ட பௌதீக உலகில வந்து அவங்களுக்கு நிறைய யாகங்கள், தேவைப்பட்ட யாகங்கள் செய்யறாங்க. அப்புறம் ஒரு சிலர் வேத நூல்கள்ல படிக்கிறாங்க, உபநிஷத்துக்கள், வேதாந்த சூத்திரங்கள், சாங்கிய தத்துவங்கள் இதையெல்லாம் படிக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாத்தியாய யக்ஞ அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து கல்வியில வந்து யாகத்தை ஈடுபடுத்துறாங்க இந்த மாதிரி. ஆனா யோகிகள் வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து பல்வேறு விதமான யாகங்களை செஞ்சாலும் ஆனா இது மூலமா கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம வந்து அடையவே முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து முற்றிலும் கம்ப்ளீட்டா வேறுபட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கிருஷ்ணருக்கு நேரடியா ஒரு பக்தன் வந்து கொண்டாடணும் சொல்லணும். அதுதான் மததி. ரொம்ப கிருஷ்ண உணர்வு அப்பதான் நம்ம அடைய முடியும். இந்த யாகங்கள் பண்றதுனாலயும் இதெல்லாம் பண்றதுனாலயே ஒண்ணுமே இல்லை. இதெல்லாம் அவங்க இப்போ ஒரு செல்வந்தர் வந்து நிறைய வந்து அன்னதானம் போடுறாங்க, செய்யறாங்கன்னா அது அவங்களுடைய இன்பத்துக்காக தான் செய்யறாங்க. அதனால நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியாது. ஆனா பகவானுடைய கருணை, அவங்க அந்த மாதிரி வந்து பகவானுடைய கருணை வந்து நம்ம அடையணும்னா அவங்களால அங்கீகரிக்கப்பட்ட இப்ப உங்களை மாதிரி ஒரு ஒரு குரு அவங்க கிட்ட வந்து போய் படிக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வை பத்தி தெரியணும், அவர் லீலைகளை பத்தி தெரியணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணருக்கு நேரடியா நம்ம தொண்டாற்றணும். தாசனுக்கு தாசனா இருந்தாதான் பகவானுடைய கருணையை அடைய முடியும், கிருஷ்ண உணர்வு அடைய முடியும். அதுதான். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ரொம்ப திவ்யமானது, ரொம்ப உன்னதமானது. அதை அடையிறதுக்கு யாகங்கள் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு நல்ல தொண்டு பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நல்ல டீட்டெயிலா சொல்லிட்டீங்க. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம பார்க்குறோம் 3 விதமான விஷயங்களை வந்து நம்ம மொழிபெயர்ப்பில் பார்க்குறோம். கடும் விரதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, ஏன்னா இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் ஞான ஒளியால் ஞானத்தை அடைவதன் மூலமாக அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு போக முடியும்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப அந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு என்னென்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து கடும் விரதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய உடைமைகள் எல்லாம் விட்டுடுறது, தரையில படுத்துக்கிறது, தன்னுடைய பெரிய அரண்மனையை கூட விட்டுட்டு ஜடபரதர் வந்து காட்டுக்கு போனார் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அப்படி போறதன் மூலமாக ஞானத்தை அடைகிறாங்க, அது ஒரு விதம். இன்னொரு விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உடைமைகளை விட்டுடுறது ஒரு மாதிரியான விஷயம். தவங்களை இதற்காகவே ஸ்பெசிபிக்கா தவம் பண்றதன் மூலமாக ஞானத்தை அடைவது. இன்னொன்னு வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி முறைகள் மூலமாக அவங்க வந்து இந்த உடல் சார்ந்த பிராணயாமம் அந்த மாதிரியான தியானம் பண்றது, அதன் மூலமாக ஒரு அப்படி ஒரு ஞானத்துல இருக்காங்க. சோ இந்த ஞானிகளுமே வந்து பகவானை அடையறாங்க. எல்லா இது சொன்னாலும் கடைசியா வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுப்பாரு. அது போல பிரபுபாதர் வந்து பக்தின்றதை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். சோ இத கடைசியா நீங்க ஒரு இது வாசிச்சீங்க பாத்தீங்களா, நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான யோக பயிற்சிகள் மூலமாக முக்தி பெறுறது அதெல்லாமே இருந்தாலுமே கூட கிருஷ்ண உணர்வு மட்டும்தான் முழுமையான ஒன்று. ஆனா அது எப்படி பெற முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணையாலும் அவருடைய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அவர்களுடைய கருணையால் இது மட்டுமே வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியும். அந்த கிருஷ்ண உணர்வு முழுமையாக நமக்கு வந்து
ஒரு புரிதலை கொடுக்கின்றது. அது பெரிய யக்ஞம் அப்படின்றத பார்த்தோம். மத்ததுல நீங்க சொல்லிட்டீங்க. 2 விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். குஜராத்ல இருக்கும்போது அங்கேயும் வந்து பகவத்கீதை ஃபுல்லா அந்த எல்லா ஸ்லோகமும் தினமும் அவங்களும் ஹேவிங் அ பிராக்டிஸ் ஆஃப் ரீடிங் பகவத்கீதா. அப்ப அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோகம் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க. அப்ப ஒரு தடவை என்னோட ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டான்னு அங்க போனேன். அங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து இருந்து அந்த பகவத்கீதையை வந்து படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பேர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்வத்யா அப்படின்னு பேரு அவங்களுக்கு. நீங்க இங்க சுவாத்தியாய யக்ஞன்னு சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு. யார் இந்த சுவாத்தியாய யக்ஞ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்வி எனும் யாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கோங்க. பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வியை தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுல ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவங்க, அந்த யக்ஞத்துல ஈடுபட்டு இருக்கவங்க பேரு ஸ்வத்யாய யக்ஞ அப்படின்னு பாக்குறோம். நம்ம 4 விதமான குரு சீட பரம்பரைன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவங்க ஒரு விதமான குரு சீட பரம்பரை. அவங்களும் வந்து கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறாங்க. அவங்களும் வந்து வந்து பகவத்கீதையை வந்து ரொம்ப பிரதானமா எடுத்துக்கிறாங்க. காலையில நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி வாசிச்சுட்டு தான் படுப்பாங்க அந்த மாதிரி. சோ அவங்களும் வந்து ஸ்வாத்யா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. இப்ப இதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஓகே, அந்த கல்வின்றது. இன்னொன்னு வந்து சதுர்மாசம் பத்தி சொன்னீங்க. சார் அப்படின்னாக்கா 4 ஹிந்தில. சதுர்மாசிய விரதம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நாரத ரிஷி வந்து 2 பிறவி தான் எடுத்தாரு. 2வது பிறவில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நாரத ரிஷி ஆயிட்டார். சோ முதல் பிறவில ஆஹ் ஒரு கந்தர்வரா இருந்தாரு. 2வது வந்து மனித பிறவி, ஒரு பணிப்பெண்ணோட மகனா இருக்காரு. 3வதுல அவருக்கு வந்து மோட்சம் கிடைச்சிருச்சுன்னு பாக்குறோம். சோ அவங்க அந்த சதுர்மாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வேற எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. ஒரே இடத்துல இருந்து பகவானுக்கு பகவானை பத்தின ஞானத்தை வளர்த்துக்குவாங்க. பகவத்கீதை பாகவதம் படிப்பாங்க. மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்க. நிறைய நாம உச்சாடனம் பண்ணுவாங்க. இங்க அங்கன்னு ஓடாம ஒரு இடத்துல இருந்து பக்தி பண்ணுவாங்க நிறைய. அப்ப அதுல அவங்களுக்கு ஒரு பணிப்பெண்ணா இருந்து அவங்க சேவை பண்ண, அந்த சேவைக்கு உதவியாக இருந்த நாரத ரிஷி 5 வயது சிறுவன் அவங்க சாப்பிட்ட உச்சிஷ்டம் இருக்கு இல்லையா, அதை சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி வந்தது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ உடனே அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த பிறவி வந்து அவ்வளவு ஒரு பக்தர்களோட அந்த பிரசாதம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அவ்வளவு ஒரு கருணை கொண்டது. நம்மள எல்லா விஷயங்கள்ல இருந்து விடுவிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த சதுர்மாசத்துல அவங்க ஒரே இடத்துல கூடி இருந்து நிறைய பக்தி பண்ற செயல்கள்ல வந்து அவங்க ஈடுபட்டிருப்பாங்க. சோ கிருஷ்ண உணர்வுன்றது திவ்யமான ஒன்று. இத்தனை யோக முறைகளை பத்தி படிச்சாலுமே நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. நம்மளுடைய கருணை கிருஷ்ண ஆன்மீக குருவான தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையினால நமக்கு ரொம்ப எளிமையா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை பிராக்டிஸ் பண்ணதான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து ஆஹ் 29வது ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாங்களா? 2 ஸ்லோகம் மாதாஜி, நம்ம 4 பேர் தான் இருக்கோம். இல்ல நாளை கண்டினியூ பண்ணலாமா? 29, 30 படிச்சுட்டுங்களா? படிக்கலாம் மாதாஜி. 5 நிமிஷம் நான் வாசிச்சிடுறேன். பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வாசிக்கமா சார்? हरे कृष्ण प्रभु। अपाने जिह्वति प्राणं प्राणे पानं ततापः प्राणाभानगतिरुत्वा प्राणायामपरायण अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जिह्वति। மொழிபெயர்ப்பு: சமாதியில் இருப்பதற்காக சுவாச கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உட்சுவாசத்தில் வெளிசுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிசுவாசத்தில் உச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிசுவாசத்தையே யாகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யோக பயிற்சி முறை அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம பாக்குறோம்ல, பிராணயாமம் அதெல்லாம். சோ அதான் பதஞ்சலியோட முதல்ல நம்ம பார்த்தோம். அதை தவிர்த்து அந்த சுவாசத்தையே வந்து யாகமா அர்ப்பணிக்கிறாங்களாம். துருவ மகாராஜர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, காற்று மட்டும் அவர் வந்து எடுத்துக்குவார். அந்த சாப்பிடுற விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு கடைசியா வாரத்துக்கு ஒரு முறை காற்றை மட்டுமே உணவாக எடுத்துக்கொண்டாராம். அவ்வளவுதான். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யோக பயிற்சி முறை அப்படின்றத பாக்குறோம். சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்தும் இந்த வழிமுறை பிராணயாமம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆரம்பத்தில் இது ஹடயோக
பயிற்சியின் மூலம் பல்வேறு ஆசனங்களை கொண்டு பயிலப்படுகின்றது. இவை அனைத்தும் புலன்களை அடக்குவதற்காகவும் ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காகவும் சிபாரிசு செய்யப்படுபவை. இப்பயிற்சி உடலில் உள்ள வாயுக்களை கட்டுப்படுத்தி அவற்றின் பாதைகளின் திசைகளை மாற்றுவதாக உள்ளடக்கியது. அபான வாயு கீழ்நோக்கியும் பிராணவாயு மேல் நோக்கியும் செல்கின்றன. பிராணயாமத்தை பயிலும் யோகி எதிர்முகமாக சுவாசித்து இவ்வியக்கங்கள் பூரக எனும் சமநிலையை அடையும் வரை பயில்கின்றான். வெளி சுவாசத்தை உட்சுவாசத்திற்கு அர்ப்பணித்தல் ரேசக எனப்படும். இரு காற்று இயக்கங்களும் முழுமையாக நிறுத்தப்படும் போது ஒருவன் கும்பக யோகத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. கும்பக யோக பயிற்சிகள் மூலம் ஒருவன் தன் ஆயுட்காலத்தை, அதாவது ஆன்மீக உணர்வில் பக்குவம் அதற்காக மட்டுமே நீடிக்க முடியும். புத்திசாலி யோகி மற்றொரு வாழ்க்கைக்காக காத்திராமல் ஒரே வாழ்வில் பக்குவமடைய விரும்புகின்றான். எனவே கும்பக யோகத்தை பயிலும் யோகி தனது வாழ்வை பற்பல வருடங்கள் நீட்டித்துக் கொள்கின்றான். இருப்பினும் கிருஷ்ண பக்தன் பகவானின் திவ்யமான அன்பு துண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் தானாகவே புலனடக்கம் உடையவனாக உள்ளான். கிருஷ்ண சேவையில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள அவனது புலன்கள் வேறு விஷயங்களில் ஈடுபட வாய்ப்பே இல்லை. எனவே வாழ்வின் முடிவில் அவன் பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்ய லோகத்திற்கு இயற்கையாகவே மாற்றப்படுகின்றான். இதனால் தனது ஆயுட்காலத்தை நீட்டிப்பதற்கு அவன் முயற்சி செய்வதில்லை. பகவத்கீதையில் 14.26 கூறப்பட்டுள்ளது போல அவன் உடனடியாக முக்தியின் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகின்றான். மாம் சாயோ வியப்ரச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பகவானுக்கான கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் பௌதிக இயற்கையின் குணங்களை கடந்து உடனடியாக முக்தியின் தலத்திற்கு உயர்த்தப்படுகின்றான். கிருஷ்ண உணர்வினின் திவ்யமான நிலையில் தொடங்கி அதே உணர்வில் நிலை பெறுகின்றான். எனவே அவன் வீழ்ச்சி அடைவதே இல்லை. இறுதியில் தாமதமின்றி பகவானின் உலகத்திற்கு பிரவேசிக்கின்றான். உணவு கட்டுப்பாடு எனும் பயிற்சி கிருஷ்ண பிரசாதத்தை, முதலில் பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவினை மட்டுமே உட்கொள்வதால் தானாக வந்து விடுகின்றது. உணவினை குறைத்தல் புலன் கட்டுப்பாட்டிற்கு மிகவும் பயன்படுவதாகும். புலனடக்கம் இல்லையே பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது சாத்தியமல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க அந்த சுவாச பயிற்சி அதெல்லாம் பாக்குறோம், ஹட்ட யோகம் அதெல்லாம் பாக்குறோம். அதை கேட்கும் போதே நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. உள் சுவாசத்தை வெளி சுவாசமாகவும் வெளி சுவாசத்தை உள் சுவாசமாக வைக்கிறது, மேல் நோக்கி போகக்கூடிய அந்த வாயுக்கள் எல்லாத்தையும் சமநிலை கொடுக்கிறது. அதுக்கு நிறைய காலங்கள் எடுக்குமா. அந்த காலத்தை நீடிக்கிறதுக்காக அவங்க திருப்பி இன்னொரு யோக பயிற்சி செய்து வாழ்நாளை நீடிக்கிறாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கவங்க இந்த மாதிரி வாழ்நாள்லாம் நீடிக்க அவசியமே இல்லை. அவங்களுக்கு அது தோன்றாது. இந்த பிறவிலேயே கிருஷ்ண பக்தி மூலமாக தன்னுடைய புலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறதுனால புலன்கள் தூய்மை அடைகின்றது. அதனால இந்த பிறவிலே அவங்க பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைந்து பகவானுக்கு நித்தியமான சேவை செய்யறதுக்கு இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம்ன்றதுல இருந்து விலகி அவங்க கிருஷ்ணலோகம் போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது போல உணவு கட்டுப்பாடு, அது அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. சோ உணவு கட்டுப்பாடு கிருஷ்ண பிரசாதத்தை உண்றதுனால தானாகவே அந்த உணவு கட்டுப்பாடு வந்துருமா. ஏன்னா நம்ம அங்க முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த சுவாச பயிற்சி எல்லாம் பண்ணணும்னா தகுந்த அளவு உணவு கட்டுப்பாடு இருக்கணும். சோ இங்க பக்தர்கள் டெம்பிள் பாத்தீங்கன்னா 2 தடவை தான் பிரசாதம் சாப்பிடுவாங்க. காலையில அத்தடம் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி இந்த 2 வேளை தான் சாப்பிடுவாங்க பிரசாதம். சோ கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு, கிருஷ்ண பக்தனுக்கு உணவு கட்டுப்பாடு தன்னால வந்துடும். நம்ம இந்த மாதிரி தான் தோன்றித்தனமா என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம். அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை மட்டும் தான் சாப்பிடுறோன்ற அந்த ஒழுக்க நெறிக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா உணவு கட்டுப்பாடு தன்னாலே வந்துரும்ன்றத பாக்குறோம். 30வது ஸ்லோகம். சர்வேப்யேத யக்ஞவிதோ யக்ஞசபித கல்மஷாஹ யக்ஞசிஷ்டாம்பிருத பூஜோ யாந்தி பிரம்ம சனாதனம். யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படுவன் இவர்கள் அனைவரும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை பெற்று இத்தகைய யாகங்களின் பலன்களை அமுதமாக பருகி பரமமான நித்திய நிலையை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். அந்த ஞானத்தோட நம்ம அந்த யக்ஞத்தை பண்ணும்போது நாம் பகவானை நோக்கி முன்னேறுகின்றோம். முன்பு விளக்கப்பட்ட பலவிதமான யாகங்களின் உரிமைகளை துரத்தல், வேதங்கள் அல்லது தத்துவ கொள்கைகளை படித்தல், யோக பயிற்சி ஆகியவற்றின் உரிமைகளை துரத்தல்னா என்ன? பகவானே ரிஷிகேஷர், இது என்னோடது அப்படின்ற அந்த அகந்தை மமதை இல்லாம இருக்கிறது. பொதுவான குறிக்கோள் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதாகும். இப்போ அந்த யாகங்களோட பொதுவான குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னாக்கா புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது. ஆனா இந்த கலியுகத்துல கட்டுப்படுத்துறது மிக கடினம். கிருஷ்ண பக்தன் அதங்களை கட்டுப்படுத்தாம அதை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்துகின்றான் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ ஜட இறப்பின் மூல காரணம் புலனுகர்ச்சியே.
புலனுகர்ச்சி, இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளால வாழ்ந்துட முடியும். எனவே ஒருவன் புலனுகர்ச்சியின் தளத்தில் உள்ளவரை ஞானம், ஆனந்தம், வாழ்வு ஆகியவை பூரணமாக உள்ள நித்தியமான தளத்திற்கு உயர்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. நம்ம முதல்ல இந்த பற்று அதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. புலனுகர்ச்சின்ற தளத்துல நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் ஞானம், ஆனந்தம்னா எது ஆனந்தம்? பகவான் கிட்ட போறதுதான் உண்மையான ஆனந்தம். சோ அது பூரணமாக ஒன்று. அதுல நம்ம போறது வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா நான் இன்னும் இந்த பற்றுதலையே இருக்கேன். இது என்னோட குடும்பம், என்னோட விஷயம், என்னோடதுன்னு. சோ அந்த தலம் நித்தியமான நிலையில் அல்லது பிரம்மன் சூழ்நிலையில் வசிப்பதாகும். மேலே குறிப்பிட்ட எல்லா யாகங்களும் பௌதிக வாழ்வின் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் தூய்மை பெறுவதற்காக உதவுகின்றன. வாழ்வின் இத்தகைய முன்னேற்றத்தால் ஒருவன் தற்போதைய வாழ்வில் ஆனந்தமாக செல்வ செழிப்புடன் வாழ்வது மட்டுமின்றி இறுதியில் அருவ பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பதன் மூலமாகவோ பூரண புருஷோத்தமரான கிருஷ்ணருடன் உறவு கொள்வதன் மூலமாகவோ இறைவனின் நித்திய உலகை அடைகின்றான். சோ எவனொருவன் இந்த பௌதிக லோகத்துல புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பகவானுடைய பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக ஆனந்தமாக பகவானுடைய சென்றடைவார்கள். இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரியான முன்னேற்றத்தால ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க, தற்போதைய வாழ்வில் ஆனந்தமாக செல்வ செழிப்போட வாழ்வது மட்டுமின்றி சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்க, பிரம்ம ஜோதியில கலக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, அருவவாதிகள். ஆனா பக்தர்கள் ஒருத்தர் மட்டும்தான் பகவானுக்கு நித்திய சேவை பண்றதுக்காக கோலோகம் செல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்கன்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம்